press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कैसे हो? ओके बच्चों, आप तो अनेक विषय के बारे में तो जानते हो, यानी मैंने आपको आज एक नया पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक विषय के बारे यानी मैंने आपको एक विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, आप तो जानते हो भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ तो आप जानते हो, है ना, भारत एक त्योहारों का देश है। जैसे ही हम त्योहारों को दो भागों में बांटे जाते हैं, यहाँ भी आप जानते हो, है ना, हम त्योहारों को दो भागों में बांटे जाते हैं, जो है एक राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार, है ना। उसके बारे में भी आप जानते हो। राष्ट्रीय त्योहार यानी सारे देश में मनाए, सब लोग मिलकर मनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय त्योहार। जैसे ही धार्मिक त्योहार, जिन धर्मों के लोग मिलकर क्या करते हैं, धार्मिक त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ तो आप जानते हो। अच्छा बच्चों, आप जान लिए हो मैंने किस पाठ के बारे में बता रही हूँ। ओके अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 13 त्योहार इसके बारे में बताना चाहती हूँ, जानेंगे। यानी आज किसके बारे में हम जानेंगे, पाठ 13 त्योहार। ओके, आप भी क्या करो, नवी ओपन पेज नंबर 36। मैंने पहले आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है। ओके, कितना है पाठ 13। पाठ का नाम है त्योहार। ओके, पाठ का नाम है त्योहार। Yes, all of you open textbook. Open your textbook on page number 36. Okay. पाठ 13 त्योहार। आपकी किताब में दिए हैं इस त्योहार पाठ में धार्मिक त्योहार के बारे में दिए हैं। okay. हम अनेक धार्मिक त्योहारों को देखते हैं, यानी जिन धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं ना, जिसे हम धार्मिक त्योहार कहते हैं। जैसे ही हिंदुओं ने अनेक त्योहारों को मनाते हैं, जैसे मुसलमान, ईसाइयों, है ना, अनेक धर्मों के लोग उन धर्मों के त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे आपके पुस्तक में दिए हैं 3 त्योहारों के बारे में दिए हैं, दशहरा, क्रिसमस और ईद। इन 3 धार्मिक त्योहारों के बारे में दिए हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ 13 त्योहार, ध्यान से सुनो और देख लो। पहले दशहरा, जिसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं। दशहरा हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ अधर्म पर धर्म की तथा अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया था। इसी याद में यहाँ त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रों में 9 दिन तक दुर्गा माँ का पूजन होता है। विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा को पूजा करते हैं। इस दिन को कई विशेष कार्यों के लिए शुभ माना जा रहा है। जैसे आगे क्रिसमस। विश्व भर में ईसा मसीहा का जन्मदिन क्रिसमस नाम से जाना जाता है। ईसा मसीहा का जन्म प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन बड़ा दिन भी कहा जाता है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। इसमें ईसा मसीहा की जन्म कथा विस्तार से वर्णित है। क्रिसमस के दिन सारे विश्व के
गिरजाघर अपनी अनोखी सजावट और रोशनी के कारण आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। जैसे आगे और एक त्योहार के बारे में दिए हैं जो है ईद। ईद उल फितर मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। गरीब अमीर सभी इस त्योहार पर नए कपड़े सिलवाते हैं और नए कपड़े पहनकर ही ईद की नमाज करने के लिए ईदगाह या मस्जिद में जाते हैं। घर घर में स्वादिष्ट मीठी सेवइयां बनती हैं। इन्हें वे स्वयं भी खाते हैं और इष्ट मित्रों और संबंधियों को भी खिलाते हैं। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ओके, सुने हो ना। अब हम क्या करेंगे, इस पाठ का सविस्तार रूप देखेंगे। ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ರೀಡ್ಗುಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಡ್ಗುಣ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. त्योहार, त्योहार को हम पर्व भी बोलते हैं. त्योहारಗೆ ನಾವು पर्व ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, त्योहार ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು पर्व अंतानु ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके. पहले किसके बारे में दिए गए हैं, दशहरा के बारे में दिए हैं. यानी हिंदुओं ने अनेक त्योहारों को मनाते हैं ना, जैसे दीपावली, युगादि, संक्रांति, गणेश चतुर्थी. अनेक त्योहारों को मनाते हैं. जिन त्योहारों में से एक त्योहार के बारे में दिए हैं, कौन सा है वो, दशहरा. दशहरा हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है. ಹಿಂದುओं के ಪ್ರಸಿದ್ಧ त्योहारों में से, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಸರಾ ಅಲ್ವಾ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ದಸರಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಸರಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹಾಗೆ यहाँ प्रति वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है. एवरी ईयर, प्रति वर्ष ಅಂದರೆ हर साल, प्रति वर्ष यानी हर साल. जिसका और एक अर्थ होता है हर साल. एवरी ईयर, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ ಯಾನಿ ಮಂತ್, ಮಾಸ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನ ಮಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನಾಯ ಜಾತ ಅಂತಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. यहाँ अधर्म पर धर्म की तथा अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है. ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪರ್ ನ್ಯಾಯ ಕಿ ಅಧರ್ಮ ಪರ್ ಧರ್ಮ ಕಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೀತಿರುತ್ತೋ, ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೋ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿದ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ. ವಿಜಯ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಹೇ, ವಿಜಯ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ್. ಆ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೂರ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಸರಾನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
इस दिन राम ने रावण का वध किया था। किस लिए वध किया था? राम ने रावण का वध किया था। क्यों? वध यानी किल, वध ಅಂತಂದ್ರೆ किल। कौन किसका वध किया था? राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध किया। क्यों? किस लिए राम ने रावण का वध किया? देखेंगे, न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए, है ना। किसकी रक्षा के लिए? न्याय, ओके, न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। ನೀವು ತರ್ಶಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನರಕಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? यानी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं लोग मिलकर, सारे लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया था। जैसे ही यहाँ पर राम ने रावण का वध किया, वध ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ವದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ, ಸಾಯಿಸೋದು ಅಂತ. ಅವನ ಒಂದು ಜೀವ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ ರಾವಣನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ? ನ್ಯಾಯನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. समझ में आया ना? राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध क्यों किया? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. राम ने रावण का वध न्याय धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। इसी याद में यहाँ त्योहार मनाया जाता है। इसी याद में, याद ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಸರಾನ सेलिब्रेट ಮಾಡ್ತೀವಿ. ओके, याद देखो, न्याय, इस शब्द का विलोम शब्द होता है अन्याय। जहाँ आप पाठ पढ़ते हैं आपको याद आता है, यानी ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಡಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ट्राई ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ओके, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सत्य असत्य, सच झूठ ಬರಿತೀವಲ್ವ ಹಾಗೇನೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡ್ದ. इतना समझ गए ना आप? ओके, आगे जाएंगे। नवरात्रों में 9 दिन तक दुर्गा माँ का पूजन होता है। जैसे ही हम ಈ ದಸರಾ को ನವರಾತ್ರಿ भी बोलते हैं, ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? 9 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. 9 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ದಸರಾಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 9 दिन तक दुर्गा माँ का पूजन होता है. पूजानी पूजे ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ? 9 दिन तक 9 days ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಒಂದು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಆ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ
9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಯರ ಅವತಾರ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ದೇವಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का पूजा होता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾನಿ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿನ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮೂರ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? समझ में आ रहा है ना आपको? यस. आगे, इस दिन को कहीं विशेष कार्यों के लिए शुभ माना जा रहा है. इस दिन के लिए अनेक कार्यों को, ಆ ಒಂದು ಏನು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಂಡಲ್ಲಿ 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಂಡ್ 9 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವನ ನೋಡುವಾಗ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ओके, नेक्स्ट, इतना समझ में आया ना आपको? इतनी समय में किसके बारे में बताई? पहले दशहरा के बारे में मैंने आपको बताई है ना. यहाँ हर साल, प्रतिवर्ष यानी हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हम क्या करते हैं, दशहरा को मनाते हैं. ओके, आगे क्रिसमस यानी क्रिसमस, क्रिसमस यानी ईसाइयों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है ना. क्रिसमस, कौन सा? क्रिसमस. ओके, 25 दिसंबर को, आप तो जानते हो हर साल 25 दिसंबर यानी 25th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, विश्व भर में ईसा मसीहा का जन्मदिन क्रिसमस नाम से जाना जाता है. विश्व भर में यानी ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ವರ್ಡಲ್ಲೇ, ವಿಶ್ವ ಯಾನಿ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಂಸಾರ, ಇಡೀ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ईसा मसीहा का जन्मदिन क्रिसमस नाम से जाना जाता है. ಏನು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ದಿನನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ईसा मसीहा का जन्म ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ यानी हर साल, एवरी ईयर ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? 25 दिसंबर को क्या करते हैं हम? क्रिसमस मनाते हैं. ओके, 25 दिसंबर, 25 यानी 25th ಅಲ್ವಾ. 25th ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮನಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಹಾ ದಿನ್ ಬಡಾ ದಿನ್ ಭಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಹಾ ದಿನ್ ಬಡಾ ದಿನ್ ಭಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ದಿನನ ನಾವು
ದೊಡ್ಡ ದಿನ, ಬಡ ದಿನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है. कौन सा? बाइबिल. किसका पवित्र ग्रंथ है? ಇಸಾಯಿಯೋಂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಇಸಾಯಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಹೋಲಿ ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾನಿ ಹೋಲಿ, होली बुक ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ कौन सा है उनका पवित्र ग्रंथ, कौन सा है? बाइबिल. ओके, पवित्र ग्रंथ कौन सा उनका? बाइबिल. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಏನೇ ಇಸ್ ಗ್ರಂಥ ಮೇ ಕ್ಯಾ ದಿಯೇ ಹೇ, ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? इसमें ईसा मसीहा की जन्म कथा विस्तार से वर्णित है. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಾ ಮಸೀಹಕ ಜನ್ಮ ಕಥಾ, ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಜನನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರಾಂಶ, ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ, ಜನ್ಮ ಕಥಾ ವಿಸ್ತಾರಸೆ ವರ್ಣಿತೆ, ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಷಯನ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ವಿಸ್ತಾರಸೆ ವರ್ಣಿತ ಹೇ, ವರ್ಣಿತ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯಿತು, ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, आगे 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 बढ़ेंगे. यस, क्रिसमस के दिन सारे विश्व के गिरजाघर अपनी अनोखी सजावट, है ना, सारे गिरजाघर, गिरजाघर यानी चर्च, ಗಿರಿಜಾಘರ್, ಗಿರಿಜಾಘರ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಗಿರಿಜಾಘರ್ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ತಾನೇ. ಎಸ್, ಗಿರ್ಜಾಘರ್ यानी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं चर्च अल्वा. गिरजाघर अंदर चर्च अपनी अनोखी सजावट और रोशनी के कारण आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं. ओके, आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं. कौन से? कौन? गिरजाघर. ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚರ್ಚ್ಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಿನ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು. ಹೊತ್ತಾನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಚರ್ಚ್, ರಾಮಣಕೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಏನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೊಂಬೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನು, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ಕೋ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೆಡಿನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ. ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಆಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಜಾತೆ. ಆಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಚರ್ಚ್ಗಳು. ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಿನ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಈದ್. ओके आगे ईद और मुसलमानों का पहले हिंदुओं के एक त्यौहार के बारे में बताए हैं, जैसे ईसाइयों के बारे में। आगे ईसाइयों के एक त्यौहार क्रिसमस के बारे में दिए थे। आगे हम देखेंगे मुसलमान धर्मों में भी मुसलमान लोग भी क्या करते हैं, अनेक त्योहारों को मनाते हैं। जैसे आपको यहाँ ईद के बारे में दिए हैं, उन्होंने भी मुसलमानों ने भी अनेक त्योहारों को मनाते हैं, जैसे रमजान, ईद मिलाद, बकरीद, मुहर्रम, अनेक त्यौहार हैं, जिनमें से एक त्यौहार के बारे में दिए हैं यहाँ पर ईद। ईद उल फितर मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। नी रमजान बरुತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ईद उल फितर। ईद उल फितर मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। गरीब अमीर सभी इस त्यौहार पर नए कपड़े सिलवाते हैं और नए कपड़े पहनकर ही ईद की नमाज करने के लिए ईदगाह या मस्जिद में जाते हैं। ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಾಜ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗರೀಬ್ ಅಮೀರ್ ಅಲ್ವಾ, गरीब यानी बड़वा, गरीब अमीर जिसका विलोम शब्द होता है अमीर यानी रिच। ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಚ್ ಪುವರ್, ಓಕೆನಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾನಿ ಗರೀಬ್. ಜಿಸ್ಕಾ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಮೀರ್, ಗರೀಬ್ ಅಮೀರ್, ಪೂರ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಾಜ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಯ ಅಲ್ವಾ, ನಯ ಯಾನಿ ಹೊಸದು, ನೀವಂತ. ನಯ ಪುರಾಣ,
ನಯ ಪುರಾಣ, ಹೊಸದು ಹಳೆಯದು, ನೀವು ಓಲ್ಡು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸಿಲ್ವಾತೆ ಹೇ, ಸಿಲ್ವಾತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಯೇ ಕಪಡೆ ಪಹನ್ ಕರ್ ಹಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ईद की नमाज करने के लिए ईदगाह या मस्जिद में जाते हैं. ನಮಾಜ್ करने के लिए, ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ನಮಾಜ್ ಏನಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಆಪ್ ತೋ ಯಹಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ, ನಮಾಜ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೇನೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ईदगाह या मस्जिद जाते हैं. नमाज यानी प्रेयर. ओके, नमाज. नए कपड़े पहनकर नमाज करने के लिए कहाँ जाते हैं उन्होंने, ईदगाह या मस्जिद जाते हैं. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈದ್ಗಾಹ, ಏನು ನಾವು ಈದ್ಗಾಹ ಅಂದರೆ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಘರ್ ಘರ್ ಮೇ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮೀಠಿ ಸೇವಾಯಿಯ ಬಂತಿ ಹೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮೀಠಿ ಸೇವಾಯಿಯ ಬಂತಿ ಹೇ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು, ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಿಪೇರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इन्हें वे स्वयं भी खाते हैं और इष्ट मित्रों और संबंधियों को भी खिलाते हैं. ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಯಾರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಮಿತ್ರ ತೋ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ. ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಇಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಭಯದಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಇಸ್ಕೊಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, खिलाते हैं. मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है ना. मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जैसे हिंदुओं का भगवद गीता. आगे मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाइयों का बाइबल अल्वा. हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೂ ಅಂಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ ಬೈಬಿಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೈಸೆ ಮುಸಲ್ಮಾನೋं का पवित्र ग्रंथ कुरान है. ओके, हिंदुओं का भगवत गीता, जैसे ईसाइयों का बाइबिल ना, मुसलमानों का कुरान.
इन तीनों विषयों को आप बहुत ही ध्यान में रख लेना है। इस ग्ರಂಥ में ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೇನೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ओके, समझ में आया ना बच्चों? आपको इतना सारे विषयों को मैंने आपको बताई हूँ। पहले दशहरा के बारे में बताई, बाद में क्रिसमस के बारे में, जैसे ही ईद उल फितर के बारे में भी मैंने आपको बताई हूँ, है ना। इतना विषयों को आप तो जाने हो, समझ में आए ना। यानी इस पार्ट से मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप क्या करो, जिसके लिए उत्तर भी मैंने बोलती हूँ, ओके। ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ओके, दशहरा हम कब मनाते हैं? दशहरा को हम कब मनाते हैं? दशहरा को प्रति वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हम क्या करते हैं? दशहरा को मनाते हैं। ओके, समझ में आया ना। अश्विन मास, प्रति वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हम क्या करते हैं? दशहरा मनाते हैं। राम ने रावण का वध क्यों किया? राम ने रावण का वध क्यों किया? क्यों किया उसने, राम ने? क्यों? न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए, है ना। राम ने रावण का वध किया क्योंकि न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। इतना लिखे तो बस। नवरात्रों में डैश दिन तक दुर्गा माँ की पूजा होती है। डैश दिन तक, कितने दिन तक? वेरी गुड, 9 दिन तक। आप तो उत्तर दे रहे हो, मैं जानती हूँ। ओके, 9 दिन तक क्या होता है? दुर्गा माँ की पूजा होती है। प्रतिमा, प्रतिमा यानी जिसका और एक अर्थ होता है मूर्ति। यस, जिस प्रतिमा जिसका और एक अर्थ होता है मूर्ति, अंग्रेजी में स्टैच्यू बोलते हैं। ओके, ಇದು दशहरा ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು। नेक्स्ट क्रिसमस। क्रिसमस हम कब मनाते हैं? हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस हम मनाते हैं। ओके, इस दिन को डैश दिन भी कहा जाते हैं। इस दिन को यानी क्रिसमस को डैश दिन भी कहा जाते हैं। बड़ा दिन ಅಲ್ವಾ, ಬಡಾ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಗಿರ್ಜಾಗರ್, ಗಿರ್ಜಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚರ್ಚ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಗಿರ್ಜಾಗರ್ ಚರ್ಚ್। ಆಕರ್ಷಣ್, ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾವುಗಳು? ಚರ್ಚ್ಗಳು। जैसे मुसलमानों का यानी मुसलमानों का त्योहार कौन सा है यहाँ पर? ईद उल फितर, है ना। इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यानी नमाज करने के लिए, मुसलमानों ने नमाज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुसलमानों ने नमाज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुसलमानों ने नमाज करने के लिए ईदगाह या मस्जिद को जाते हैं, है ना। मुसलमानों ने नमाज करने के लिए ईदगाह या मस्जिद को जाते हैं। ओके, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। जैसे मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इतना सारे विषयों को मैंने आपको बताई हूँ। आपको आप तो समझ रहे हैं ना, समझ में है ना आपको? यस, अच्छा बच्चों, यानी त्योहार इस पाठ के बारे में आप तो जान ले हो। आप समझ में आकर मैं आपको समझ में आकर मैं जानती हूँ। अच्छा बच्चों, अब तो बहुत ध्यान से सुने हो। धन्यवाद।